please let us go to John, Gospel of John, chapter 10, verse 9 and 10. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാവേ. If you have any prayer request, you can type it on the comment box and we will surely pray for you. Okay, and while listening the word, it will really build your faith up. Okay, നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പണിതെടുക്കുവാനിടയാകും. Okay, so Gospel of John chapter 10 verse 9 and 10. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 9-10 വാക്യം. Here the Bible says like this. Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു, എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും. അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ what I want to point your attention to the scripture is, please look into the scripture. Here it's saying he will be saved and will go in and out and find pasture. അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. So then Jesus said, I am the good shepherd. അല്ലെ, എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകും. So understand this. Do you know the nature of a shepherd? ഒരു ഇടയൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാമോ? What is the nature of the shepherd? Shepherd, leads the sheep toward pasture place, right? ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആടുകളെ മേച്ചൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്നു. Then the shepherd protects the sheep, അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, കരുതുന്നു. And he nourishes sheep, അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആടുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോഷിപ്പിക്കുന്നു. So that is the nature of a shepherd. Now Jesus saying, I am the good shepherd. Now remember, he said, I give my life to the sheep and I will show my love. എന്നിട്ട് യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് എൻ്റെ ആടുകളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, അല്ലേ? So now understand, what you should do is, just keep your hand on your chest and say, yes, Jesus Christ is my good shepherd. He shown his love by giving his love to me. ജീവൻ തന്ന് സ്നേഹിച്ച സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം. ആ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നെ കരുതുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ്. You must encourage yourself by saying, the Lord is my good shepherd. He will lead me to pastures. കർത്താവ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മേച്ചൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് നടത്തും. What is the meaning of pasture? Pasture means toward, let me share this, prosperity. That is the will of God. സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. Okay, prosperity is not a man-made theology or idea. Okay, സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതോ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയതോ ആയ ഒരു ചിന്താഗതിയല്ല. Prosperity is God himself, he said. Blessing, he himself said. About prosperity, he himself said. So the author of prosperity is God himself. സമൃദ്ധിയുടെ ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ്. ദൈവമാണ് സമൃദ്ധിയുടെ ഉറവിടം. So now what I want to share with you is some more other scriptures also to encourage you to confirm the scripture. Okay, ഈ വചനം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചില മറ്റു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക. Are you ready for that? So when you listen this message, you are listening the word of God. Okay, നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then believe his word and his promise. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക?
കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക? വിശ്വസിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് through the word of God, look to the Lord and pray at the end of the service, okay? Or in the middle of the service, you can pray yourself from your heart by saying, Lord, I believe your promise, okay? കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാനമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുക, കർത്താവെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം വിശ്വസിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്താലും തൊട്ടാലുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം, ഓക്കെ? When you pray like that, the hand of God will surely touch you, okay? നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി കർത്താവിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? തൊടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാനായി കഴിയും, ഓക്കെ? Go to another scripture please in Book of Job chapter 29. വേറൊരു വാക്യത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച്, ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2 മുതലുള്ള വാക്യം. ജോബ് ചാപ്റ്റർ 29. Okay, what says here? I will read it first in English, then I will read it in Malayalam, okay? ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മലയാളം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ബൈബിൾ വിത്ത് യു, പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ഓക്കെ? നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ തുറന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി. ജോബ് ഈസ് സേയിങ് ദീസ് വേർഡ്സ്, ഓക്കെ? ഓ ദാറ്റ് ഐ വെയർ ആസ് ഇൻ മന്ത്സ് പാസ്റ്റ്, as in the days when God watched over me, when his lamp shone upon my head, and when by his light I walked through darkness, just as I was in the days of my prime, when the friendly counsel of God was over my tent, when the Almighty was yet with me, when my children were around me. ഞാൻ അതിൻ്റെ വാക്യം ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാവേ. അയ്യോ, പണ്ടത്തെ മാസങ്ങളിലെ പോലെ, ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോകുന്ന നാളുകളിലെ പോലെ ഞാൻ ആയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അന്ന് അവൻ്റെ ദീപം എൻ്റെ തലയ്ക്കുമീതെ പ്രകാശിച്ചു. അന്ന് അവൻ്റെ ദീപം എൻ്റെ തലയ്ക്കുമീതെ പ്രകാശിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ കൂടി നടന്നു. എൻ്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. സർവശക്തൻ എന്നോടുകൂടെ വസിക്കുകയും എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ ശുഭകാലത്തിലെ പോലെ ഞാൻ ആയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. So now we understand, when this Job is talking this, cryingly, he is talking this words in front of his friends. When it happened, it was at the time of his sorrow, അല്ലേ? തൻ്റെ വിഷമത്തിൻ്റെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് താൻ ഈ വാക്കുകളെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയും. ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പെയിൻ, അല്ല, we know that, right? In the first hand, when we start the reading of the chapter 1 of book of Job, we see the prosperity time of Job, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ത് മുതലാണ്? ഇയ്യോബിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് he lost everything. He lost his children, he lost his possessions and everything he lost, അല്ലേ? അതിനുശേഷം ഇയ്യോബിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ എല്ലാ നന്മയും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു? നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ കാണും. Now at the end, what God did, God turned everything around. The devil and the world, they throwed arrows to Job into his mind and his heart, and even to his body. Even the words pierced his body, in his body, right? വാക്കുകൾ തൻ്റെ ശരീരത്തെ മുറിപ്പെടുത്തും വണ്ണം വാക്കുകൾ ശക്തമായിരുന്നു, അല്ലേ? പിശാചും ദുഷ്ടമനുഷ്യരും ചുറ്റുമിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. അതാണ് താൻ കടന്നുപോയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിച്ചു, അല്ലെ? അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. റിഖമന ശംദന. Just you pray to the Lord. Right now I feel the presence of God in such a mighty way. I don't know, for some of you, the hand of God is, God is pouring right now, His presence, okay? Just receive it. Hallelujah. ഈ നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് അനുഭവിച്ച് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട്, ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് യു pour your burden
അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ഇറക്കി വെച്ച് ചില നിമിഷങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഡിയർ ലോർഡ്, റൈറ്റ് നൗ on the situation of whatever struggles your children are going through, and I pray in Jesus' name, you are able to set them free from the counsel of the wicked, O Lord. ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചനകളുടെ നടുവിൽ, ആ ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചനകൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ മക്കളെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങ് ശക്തനാണപ്പ. The wickeds are planning schemes against your children, but Lord, you are able to set them free. Hallelujah. You are able to, hallelujah, rekhamana shamthana, ഊതിക്കളയുന്നത് പോലെ, ശത്രുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഊതിക്കളയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പ. ഈ നിമിഷം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, rekhamana shamthana, rekhamana shamthana, the breath of the Almighty, Lord, disperse every works of the wicked devil, I ask in Jesus' name. I pray in Jesus' name, the breath of the Almighty, rebuke all the works of the devil. പിശാചിൻ്റെ സകല പദ്ധതികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആത്മാവിൻ്റെ ശ്വാസത്താൽ അങ്ങ് ചിതറിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. Just believe that the hand of God is touching many of you. Rikamana shamdhana, lekama radana shamdhana, rikadana shabaraba, rekhamana shamdhana, Mahesh Yam. Dear Jesus, I pray in Jesus' name. Simthu Jain, Father God, I pray in Jesus' name. Help them, O Lord, in the midst of their struggle, in the midst of their calamity, in the midst of their burden and sorrow. Let the hand of God be stretched and set them free. I ask in Jesus Christ's mighty name. Mighty, mighty name. Hallelujah. Just receive it. Just receive it. Rekhamana, Shamthana, Rikadana. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Your children are in Lord, sweating sorrow. They are in being in sweat. They are being in torment. They are being in crying. Dear Lord, I pray in the name of Jesus, health be restored and healing and deliverance be, Lord, released from heaven. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിടുവിക്കുന്ന കൃപ അങ്ങ് പകർന്നാലും, വിടുവിക്കുന്ന കൃപ അങ്ങ് പകർന്നാലും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഡിയർ ജീസസ്, ഐ താങ്ക് യു. യേശു കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി, കൃപയ്ക്കായി നന്ദി, കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. ജസ്റ്റ് താങ്ക് ദ ലോർഡ്. യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. The presence of God is going to cover over your house, cover over your situation, hover over your situation. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ പരിവർത്തിക്കട്ടെ. ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗാഡ് ബി മാനിഫെസ്റ്റ് മൈറ്റ്ലി. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഐ പ്രേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. So okay, we will continue our talk, okay, while we minister the word of God, and let the Spirit of God work, right? And he will, we need the work of the Spirit of God, because God confirmed his word by the Spirit of God, right? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Let the hand of God touch you and bless you and prosper you. Hallelujah. Every works of the devil be dispersed and flee away from in front of your eyes. പിശാചിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികൾ, ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് യു വിൽ ബി ഫ്ലറിഷ്. നിങ്ങൾ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. നിങ്ങൾ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. Okay. Now we started with the scripture by saying in Gospel of John, chapter 10, verse 9 and 10, we read that Jesus said, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ബിക്കോസ് if the Lord Jesus Christ is your good shepherd, he will lead you toward good pastures. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളെ
നന്നായുള്ള അല്ലെ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Now, when we read in Job, second scripture was book of Job chapter 29 verse 2 to 5 അല്ലെ. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായം 2 മുതൽ 5 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു, ജോബ് ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് മീൻസ് വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ദ പ്രൈം ഓഫ് ഹിസ് ബ്ലസ്സഡ് ടൈം ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാളിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്ന മണ്ഡലം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇയ്യോബ് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഹി സെഡ് he's saying like this, oh that I were as in months past, as in the days when God watched over me. അല്ലേ, അവിടെ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോകുന്ന നാളുകളിലെ പോലെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ്, see, remember why Job prospered. We know through the scripture it was because of the blessings of God, isn't it? We have no doubt, right? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇയ്യോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്? ആരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ? ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ്ഡ് ഹിം അല്ലേ, ദൈവമാണ് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. Now he is saying he watched over me, he used to watch over me. അവിടെ ഇയ്യോബ് പറയുകയാണ് ദൈവം എന്നെ നോക്കി പരിപാലിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്നെ കാത്തുപോന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? പ്രോസ്പർ ആയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചത്. ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോകുന്നു. ബിക്കോസ് ഗാഡ് ലുക്ക് ഓവർ മീ, വാച്ച്ഡ് ഓവർ മീ, ഐ പ്രോസ്പേർഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത്, ഹിയർ സെയിങ് വെൻ ഹിസ് ലാംപ് ഷോൺ അപ്പോൺ മൈ ഹെഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം, ദൈവത്തിൻ്റെ ദീപം എൻ്റെ തലയ്ക്കു മീതെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് God used to lighten his mind, his ideas. അല്ലേ, in the mind, if you say, in my mind there is, I am getting some light, that means what is that mean? ഒരാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ തലമേൽ, എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് കുറേ വെളിച്ചം കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ്? I am getting the ideas. Sindhu Jain, because of God's fearing. സിന്ധു ജെയിൻ, ജീസസ് ലവ്സ് യു. ഓക്കെ, യേശു കർത്താവ് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. പ്രിൻസി തോമസ്, ജീസസ് ലവ്സ് യു. യേശു കർത്താവ് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം തലയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ചിന്തയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is giving me the counsel, he is guiding me, he is enlightening my way. എൻ്റെ ചിന്തകളെ ദൈവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? വഴി നടത്തുകയാണ്. ഈവൻ he is saying like this, look to the next scripture, and when by his light I walk through darkness. ആ ദീപത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവൻ്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞാൻ ഇരുളിൽ കൂടി പോലും നടന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? പുറത്തു വരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി വാച്ച് ഓവർ മീ. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചിരുന്നു. സെക്കൻഡ് തിങ് വാസ്, what is the second thing? Second thing, his light shine on me, അല്ലെ, on my head. ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ആ ദീപം എൻ്റെ തലയിൽ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. So then he said another thing, what he said, so that's why he prospered. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ട സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചത് അല്ലേ. Then he said, see, look here, when the friendly counsel of God was over my tent. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. His fellowship, it is like, now look to at present right now in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി, we are the children of God, right? നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ്. We are born again by the Spirit of God. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. In our spirit we can get the guidance of the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വഴി നടത്തൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായി കഴിയും. Can you understand what I'm saying? Look to the another one scripture, just for you to understand. Please go to another one scripture. Look here in
Book of Romans, chapter, go to Book of Romans, chapter 14. Hallelujah. Book of Romans, chapter 8, okay. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14 മുതൽ 16 വരെ വായിച്ച് 14-16 വരെ. ഹിയർ സെയിങ്, ആസ് മെനി ആസ് ആർ ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദേ ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ്, അല്ലേ. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു, അല്ലേ. ആൻഡ് ഗാഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അസ് the Spirit of God that able you, it will give you enablance to call God Abba Father, അല്ലേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? അബ്ബ, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. Then look to the verse 16, 16-ാം വാക്യം നോക്കി. The Spirit of God speaks to our spirit that we are the children of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. എന്ത് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്? നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകുന്നു, മകളാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ആക്ച്വലി വി ആർ ലിസണിങ് ഹിസ് വോയിസ് ഇൻ അവർ സ്പിരിറ്റ്. അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഈവൻ വി റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. Most of the time people are not recognizing the voice of God. They are not getting tuned. Hallelujah. But when you fill with the Holy Spirit, when you come to the presence of God, you will start experiencing His guidance in your life. Okay? ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ, ദൈവകൃപ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ, നിശ്ചയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഓക്കെ. ബട്ട് റിമെമ്പർ, more than everything, look to the scripture and believe what the word of God is saying to you. Okay, even you are not getting any tuning in the spirit of, you are not getting the voice of the Spirit of God in your spirit, it is not recognizable. If you are going in such a way, don't worry about anything. Go to the scripture and read the promises of God and just receive it as God is speaking to you at present. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ദൈവവചനത്തിൽ നോക്കി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ, നിങ്ങളൊരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, കർത്താവേ, അങ്ങിത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Can you believe like that? Because God said like that. He said, believe His promise. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? വിശ്വസിക്കാൻ. So what I want to the sum of what we were discussing all these things was, നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈവൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് Job, how Job prospered because of the God's counsel to his life. എങ്ങനെയാണ് ഇയ്യോബ് എന്ത് ചെയ്തത്? തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വഴി നടത്തി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ്. കാരണം അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ. ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ടുഡേയ്സ് ടോക്ക്, ബട്ട് ഓൺ ടുമോറോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ടോക്ക്. ഓക്കെ. നമ്മൾ നാളെ ദൈവവചന സന്ദേശം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, പ്ലീസ് ദയവായി ഓർക്കുക, ഈവൻ ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് സാംസ് ചാപ്റ്റർ 23 വേഴ്സ് 2, അല്ലേ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 23:2 എന്തുവാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഹി മേക്സ് മീ ടു ലൈ ഡൗൺ ഇൻ ഗ്രീൻ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഹി ലീഡ്സ് മീ ബിസൈഡ് ദ സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ്, അല്ലേ. അവിടെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലേ, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് അവൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നടത്തുന്നു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ്. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് വി നോ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ, വൺ മോർ സ്ക്രിപ്ചർ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു, ദാറ്റ് ഈസ് 3 John വേഴ്സ് 2. പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ. 3 യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ദേ ആർ സെയിങ്, ബിലവഡ്, I wish above all things that you may prosper us and be in good health even as your soul prospers. അല്ലേ. 3 യോഹന്നാൻ ലേഖനം 2-ാം വാക്യം എന്തോ പറയുന്നത്? പ്രിയനെ,
നിൻ്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ്. ഇഫ് യു സ്പിരിച്വലി പ്രോസ്പർ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ പ്രേ ഫോർ യു റൈറ്റ് നൗ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവേ. ലെറ്റ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ടച്ച് യു ആൻഡ് ബ്ലസ് യു. ഓക്കെ, ഐ സോ മെനി ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട്സ്, ബട്ട് ലെറ്റ് us pray together. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവേ. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you for this beautiful time you have given to us. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദി അപ്പ. താങ്ക് യു ദാറ്റ് യുവർ പ്രസൻസ് വാസ് റിച്ച് ടു അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് യുവർ ലവ്, ഓ ലോർഡ്. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാനും അങ്ങയുടെ ആ സമൃദ്ധമായ കൃപ അനുഭവിക്കാനും നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, let your love surround your children, I pray. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ ചുറ്റിലും മറയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. let the hand of God touch your children, I pray. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരം അങ്ങയുടെ മക്കളെ തൊട്ടാലും അപ്പ. heal the sick, I pray. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയാലും. fill your children with the peace of God and the prosperity, the blessings of God be come upon your children. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ വരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലീഡ് ദം ഇൻ യുവർ ഫെലോഷിപ്പ്. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അങ്ങയുടെ മക്കൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I ask this prayer in Jesus Christ's mighty name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.